सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सारंग महला पंजवा। ओए सुख क्या कास्यों बरन सुनावत। आनंद विनोद पेख प्रभ दर्शन। मन मंगल गुण गावत। ओए सुख क्या कास्यों बरन सुनावत। आनंद विनोद पेख प्रभ दर्शन। मन मंगल गुण गावत। रहाओ विषम पई पेख विषमादि। पूर रहे कृपावत। पियो अमृत नाम अमोलक। ज्यों चाख गूंगा मुस्कावत। जैसे पवन बंद कर राखियो। बूझ नायावत जावत। जाका हृदय प्रगास भयो हार। वह की कही ना जाए कहावत। आन उपाव जेते किछ कहिएं। ते ते सीखे पावत। अचिंत लाल गृह पीतर प्रगट्यो। अगम जैसे पर खावत। निर्गुण निरंकार अविनाशी। अतुलो तुल्यो ना जावत। कहो नानक अजार जिन जरिया। तिस ही को बन आवत। निर्गुण निरंकार अविनाशी। अतुलो तुल्यो ना जावत। कहो नानक अजार जिन जरिया
तिसहि का बन आवत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार ज्योति स्वरूप वाले ਗਿਆਨੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲੇਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। गरीब सिख बच्चों की पढ़ाई वास्ते, लोड़वंद बीमारां दे, रोगियां दे इलाज वास्ते अते वो गुरसिख बच्चे जो IAS IPS बनना चाहते हैं उन्हां दी फ्री कोचिंग वास्ते दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने विशेष यत्न किया है। बहुत भागा भरिया समा गुरु ने साड़ी जिंदगी विच बख्शिया है कि जगत गुरु जाहर पीर गुरु नानक देव महाराज जी दे 550 साले नूं अज पंथ मना रहा है। किन्ना सुख मिलता है जदों एक इस्लामक मुल्क का सदर बार बार अनाउंस करता है गुरु बाबा नानक असी करतारपुर का लांघा बनावांगे, असी यूनीवर्सिटी बनावांगे। अज सानू सिखां नूं बहुत सोचण दी लोड़ है। असी इस शताब्दी वरे नूं भी पुराणियां दे वांग इधर उधर करन दी कोशिश विच लगे होए आ। कोई कहंदा जी 550 बूटे ला दिओ। ये वातावरण प्रेमियां दा काम सीगा। इन्वायरमेंट की गल कोई गुनाह या पाप नहीं है, पर एडी वड्डी शताब्दी तुसी अंबां ते मरूदां दे बूटे लाउंदियां गवा दिओगे। आओ सिक्खी दे बूटे लाइए। मैं विश्वास नाल कह सकदा श्रोमणी कमेटी दिल्ली कमेटी तो लैके देशां विदेशां दीयां जथेबंदियां, गुरुद्वारा कमेटियां, संप्रदावां, टकसालां, निहंग सिंह जथेबंदियां जे 550 बच्चे अपने अपने तौर पर अडाप्ट कर लैन तो घट्टो घट 2.5-3 लाख बच्चा ऐसा तैयार हो जाएगा जिदे ते कौम नूं भी माण होएगा ते तुहानूं भी होएगा। हो सकता है तुहाडा अपना बच्चा तुहाडी इज्जत घटा दवे वधाउण दी थां ते, पर ये बच्चे जिन्हां दा पैरामीटर ये होएगा कि बच्चा साबित सूरत है, इन्नी उम्र है तो अमृतधारी है, इन्नियां बाणियां उसनूं कंठ ने, इन्नी उम्र तक पहुँच गया तो उसनूं 5 बाणियां दा पाठ जबानी याद है। जदों इहो जे बच्चे IAS IPS बनणगे, वड्डे वड्डे बिजनेसमैन बनणगे, सिक्खी प्रफुल्लित होएगी। अज हालात ये ने दाढ़ी कटना पढ़े लिखे होने की निशानी बन गई है। अंग्रेजी बोलना ये सिक्खी की शान बन गई है। 2 सिख 5 मिनट नहीं कट सकते आपस में कि वह पंजाबी विच गल्लां करन, अखर ही मुक जाते ने
अंग्रेजी बोलन लग पैंदे ने। की कहिए उन्हां नूं। साडे अपने कीर्तनीय प्रचारक वो भी अपनी परफॉर्मेंस इस तरह ही विखाउंदे ने। कोई भाषा का गुरु नानक के घर विच विरोध नहीं है, पर रब दा वास्ता है पहला पंजाबी घरों कढ़ी है, हुण असीं गुरुद्वारे कढ़ण तुर पए आ। प्रबंधक भी कहते अंग्रेजी वाला ग्रंथी चाहिए, तो पुछो पंजाबी तुसी बोलोगे किहड़े पासे तुर पे असीं। धर्म साडा वड्डा है, पर अमरीका वर्गे मुल्क विच बह के भी मुसलमान अपने बच्चे नूं अरबी पढ़ाउंदा है कि मेरा पुत्र कुरान शरीफ पढ़ लवे। तो सिखा तू किहड़े पासे तुर पिया है। आओ गुरु नानक साहब दीआं खुशियां लईए जिन्हें सिक्खी बख्शी है। सिक्खी दे बूटे अपने परिवार वालों ला दिओ, एक एक बच्चा अडाप्ट कर लो। हो सकता है तुहाडा अपना बच्चा तुहाडी इज्जत ना रख सके, पर यह मतवना पुत्र तुहाडा गुरु नानक दा सिख तुहाडा मूँह बोलिया पुत जिहड़ा होएगा, एक कल्ला तुहाडा नहीं, तुहाडी कौम दा, तुहाडे पंथ दा, तुहाडे धर्म दा नां रोशन करेगा। आओ भाई सिक्खी दे बूटे लाइए। मन बना लो अपना कि जिहड़ा आपां दसवंध कढ़दे आ, इहदे विचों एक हिस्सा सिक्खी दे बूटियां वास्ते असीं लाउणा है। गुरसिख बच्चे अडाप्ट करिए, उन्हां नूं वर्दियां, किताबां, उन्हां दीयां ट्यूशनां, उन्हां दीयां फीसां दईए ताकि सिक्खी रोशन हो सके। अगले समय वास्ते आओ गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरू साहिब जी। जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चूके सब सोग संतापे। रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखिए का मिटावो प्रभ सोग। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। मूक उचरै शास्त्र खाट, पिंग गिरन चढ़ जाय। अंध लख बदरो सुन, जो काल कृपा कराए। अंध लख बदरो सुन, जो काल कृपा कराए। परम पूज्य पाद वालिए कुल आलम, हजूरे अनबर सांझे रहबर,
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ 1205 ਅੰਗ ਤੇ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਕਰਾਉਣ। ਸਾਰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨਾਓ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਅੱਖਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। 35 ਅੱਖਰ, ਫਿਰ ਮੁਹਾਰਨੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁੱਧ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਈਏ। ਗੱਲ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਭਜਨਾਨੰਦ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਨਾ ਸੇਵਾ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪਤਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ ਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਉਨਕਾ ਇਰਸ਼ਦਾਤ ਵੀ ਸਮਝੋ, जिन के दिन मनाते हो उनकी बात भी समझो। ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ
ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਖੰਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਧਾਰੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਸਾਬਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਏ। ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇ, ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਗਿਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਬਣਾਈ, ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਭੰਨ ਗਿਰਾਈ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਭੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ, ਦਰਗਾਹ ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲੈ, ਕਾਫਰ ਕੁੱਤਾ ਸਤਾਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੋ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਔਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਹੁੱਕਾ, ਹਜਾਮਤ, ਹਲਾਲੋ, ਹਰਾਮ। ਇਹ ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਇਹ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੀ ਬਚਨ ਹੈ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੇ, ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੇ ਮਮ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਆਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਤ, ਰਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਇਹ ਜਾਣ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਕਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਏ। ਅੱਜ ਪਤਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ ਕਬਾਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਚਲੋ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਤ। ਅੱਜ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਪਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਸਤ ਦੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ,
चिंता फ्यूचर दी आ, कल होवेगा की। ते सारी दुनिया चिंता च जी रही है। गुरु साहब कहते चिंता नहीं करनी चाहिए सी तेनू, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, चिंता त्यूनू है, ना कर चिंत, चिंता है करते क्यों चिंता कर दे। फ्यूचर दी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल को दे दान, तू काहे डोले प्राणिया, तुझ राखेगा सिरजनहार, जिन पैदा इस तू किया, सोई दे आधार। फिर चिंता का दी ना चिंता कर, जुड़ जा गुरु दे नाल, सिੱਖੀ नाल जुड़। इन्नी सुखैन नहीं मिली प्यारे सिੱਖੀ। 239 साल का गुरु साहिबान का संघर्ष करन तो बाद साडी झोली च सिੱਖੀ पा गए ते अज असीं वो भी नहीं संभाल सके। की जवाब देवांगे गुरु पिता जी नूं जा करके, बे पातशाह तू नीहां दे विच अपने लालां नूं चिनवाया, चमकौर दी गड़ी दे विच अपने लालां दे पुरजा पुरजा कटा के चलिया गया ते असीं जिन्हां नूं इशारा कीता सी, साडे वाल इशारा करके कहा सी, इन पुत्रन के सीस पर बार दिए सुत चार, साडे सिर उतों कुर्बान कीते। चार साहिबजादे साडे तो कुर्बान कर दिते, अपना सरबंस साडे तो कुर्बान कर दिता। असीं गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं की मूँह दिखावांगे भी असीं सिੱਖੀ भी नहीं संभाल सके। गुरसिੱਖੀ वास्ते पातशाह तू इन्ना कुछ करके गया ते आप जी ने यह भी किया, पंथ बसै मैं उजड़ा मन चाहो कनेरा। मेरा पंथ बस जावे, मैं उजड़ जावा। ते अज पंथ दे विच ही प्यारे पंथ विच अनेकां प्रकार दीयां दुविधावां पाईयां जा रही, अनेकां प्रकार दे दुविधावां पंथ विच पूरा ये जोर लग्या होया भी किते गुरु नाले सिख ना जुड़ जावे। आप कृपा गुरु साहब कर, शब्द दी विचार सरवण करिए। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी सारग राग दे विच कृपा रहमत कर रहे ने। ओए सुख कास्यों बरन सुनावत, हुण उस सुख की गल करते हैं। वो सुख है ब्रह्मानंद सुख, वो सुख है आत्मक आनंद का सुख। ये दुनिया के सुखों के नाल इहदी तुलना नहीं हो सकती। विषयानंद संसार है, संसार के लोगों ने कहा विषयों का आनंद यही सुख है। पामर विषयी पुरख नूं जे विषयों का सुख मिल जाओ, कहंदा इहदे विच ही सुख है। भुखे वास्ते तो भोजन ही सुख है। थकिया होया मनुख होवे बिस्तरा मिल जाए, कहंदा इहदे च ही सुख है। ये निक्के निक्के दुनिया के सुख ने, इत्थे आत्मक आनंद का सुख है। ये वो सुख है जिन्हां अजर नूं जरिया। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी देखो तत्ती तवी दे उत्ते बैठे, सब नूं पता लाहौर दे विच सारे पासे अग लगी हुई है, तपसी तपस है सारे पासे। गुरु के प्यारिओ तवी तत्ती हुई पई है। विद्वाना ने कहा उत्थे सैकड़े मन बालन बाल दिता है भी तवी नूं लाल करन वास्ते। उधर मुर्तजा खां भी तपिया होया है, उधर जहांगीर भी तता है, उधर चंदू भी तता है, उत्थे पीर सरहंदी भी तपिया पिया है। हर कोई तपिया होया है। जेठ दा महीना भी तपिया, रेत भी तत्ती है। ते प्यारिओ साईं मियां मीर जिहड़ा इस्लाम कौम दे विच सब तो प्रमाणिक अपने आप नूं पीर अखाउंदा है, जिहड़ा कहंदा मैं धर्म दे राह दे उत्ते चलण वाला, ऐसी तपस वेख करके तो साईं मियां मीर भी तप गया। क्या पातशाह एक बार हुक्म करो, मैं नामो निशान मिटा दिना। पातशाह कहंदे क्यों साईं, लोका तपदा पिया, तप ना। तक किया सतगुरु अर्जन, छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन तप रहा है,
हम शांत हैं हर नाम से। हुण इस सुख का की वर्णन करके सुनावां। ਸਾਹਿਬ गुरु अर्जन साहब कहते ये सुख आत्मक आनंद का सुख है। आपां दुनियादार लोग हाँ, दुनियादार, सानू तां शरीरक सुख मिल जाण आपां कहने आई सुख ने, शरीरक सुख, ते साडी प्रीत केवल शरीरक सुखां तक है। ते सच गुरु के प्यारिओ, सतगुरु शरीरक सुख नूं बहुता बड़ा मान नहीं दिंदे। शरीरक सुख सिख दे कोल होने चाहिए, पर हजूर कहते हैं शरीरक सुखां दे विच सुखां दा दाता किते तैनूं ना भुल जावे। इन्ना क चेता रखी, शरीर दे सुख तां तैनूं मिल जाणगे, प्रालब्ध दे मुताबिक मिल ही जा रहे ने, पर उन्हां शरीरक सुखां दे विच सुखां दा दाता वाहिगुरू नहीं भुलना चाहिए। पातशाह कहते सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जे अगन में राखै, गुर प्रसाद को बिरला लख है। वो सुख है, ये आत्मक सुख है। ये सुख सतगुरु जी दे पास तो प्राप्त हुंदा है। ये सुख प्यारिओ गुरु के सिखां दे कोल भी है। ये सुख दिल्ली चांदनी चौक दे विच 3 गुरसिखां दी शहीदी गुरु साहब तो पहला हुंदी है। वो किहड़े सुख दे विच ने? तन दा सुख जे वेखण तां शरीर तां आरियां नाल चीर के दो फाड़ हो रहा, वो आत्मक आनंद दा सुख है। जपजी दे नाल प्रीत है गुरु के प्यारे भाई मती दास साहब जी दी। ते प्यारिओ, आरे नाल बेशक शरीर दे दो फाड़ हो रहे ने, आरे नाल शरीर चीरिया जा रहा, तो वो गुरु का सिख भाई मती दास, उहदा ध्यान गुरु साहब जी दे चरनां च जुड़िया होया। यह गुरु दे चरनां दे, ये गुरु दी चरनां दी शरण दा सुख है। ये आत्मक आनंद दा सुख है। काया कापर चीर बहु भारे, हर रंग ना लह सुभागा। शरीर दे ते बेशक भावें भाई मणि सिंह साहब दे टुकड़े टुकड़े कर दिते ने। जे जलाद ने फाहा वड्डना चाहया भी छेती वड्ड दियां, कहन लगे ओ जलादा तेरे मालक दा हुक्म है बंद बंद कटना, ते मेरे मालक दा हुक्म है बंद बंद कटवाउणा। फिर तू क्यों फाहा वड्डदा पिया? शरीर दे इंची इंची जिड्डे टोटे कर, पोटे पोटे जिड्डे टोटे कर। नाले सुखम नहीं पड़ रहा गुरु का सिख। शरीर आरे नाल दो फाड़ हो जावे, भाई मती दास दा जपजी नहीं बंद जे हुंदा, जपजी लगातार चलदा। ते मैं अर्ज करना हुन्ना गुरु के प्यारिओ, गुरु कोलों एक दात अज मंगण दी बड़ी वड्डी लोड़ है। बे सच्चे पातशाह जे सिक्खी बख्शी है ना, पुरातन गुरसिखां वर्गा जीवन भी बख्श दई। जे गुरसिक्खी बख्शी है, सच्चे पातशाह सर्वोत्तम है गुरु की सिक्खी, जे बख्शी है तो उन्हां पुरातन गुरु के सिखां वर्गा जीवन भी बख्श दे, जेड़ा आरे नाल चीर के दो फाड़ ते हो गए, पर जपजी फिर भी लगातार निरंतर जारी। संपूर्ण जदों तक जपजी दा भोग नहीं पिया, गुरु के सिख दा शरीर शांत नहीं होया। संपूर्ण जदों तक सुखमनी दा भोग नहीं पिया, गुरु के सिख दा शरीर नहीं शांत होया। 8 अष्टपदियां पढ़िया तक ते पोटे पोटे हो गए शरीर दे, बाकी दियां 16 अष्टपदियां ते शरीर दे टुकड़ियां विचों आवाजां आ रहीआं। ते दुनिया दे जेड़े बुद्धिजीवी लोग ने ना, जेड़ा केवल मैडिकल साइंस दी सीमा तक सोचते हैं, वो कहते नहीं ये हो नहीं सकता। नहीं प्यारिओ, गुरु समर्थ गुरु है, गुरु जो चाहे कर सकता है। ते गुरु का सिख गुरु के चरणों च अरदास करके तुरे ते सच जानियो, धड़ नालों सिर अड भी हो जावे ना, सिर तली ते रख के भी गुरु का सिख 18 शेर का खंडा बा सकता है। 3.5 मील दूर तली दे उत्ते सिर रख के तो बचना नू सफल करदा है। जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मोरे आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। ये आत्मक आनंद का सुख है, ये ब्रह्मानंद सुख है, विख्यानंद संसार है।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਅੱਜ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਖੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਨਿਰਤਕਾਰੀਆਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖੱਟਣ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਨਿਰਤਕਾਰੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਿਰਤਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਪੁੱਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਰੜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਵੱਜਦੇ। ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਆ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਦੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰਾ ਮਿਲਣ ਲਿਖਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਡਾਇਰੀ ਆ ਗੋਹਜ ਕਥਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਿਆ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿੱਦਨ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਨਾ, ਰਚ ਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੁਣ ਕਾਸਿਓ ਵਰਣਨ ਸੁਣਾਵਤ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਤਤ ਬੇਤਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਤ ਬੇਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸ ਲਿਆ ਉਹਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।
ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ, ਮਨ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਵਤ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆਨੰਦ ਵਿਨੋਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਨੋਦ ਨਾਮ ਕੌਤਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਆ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਰਾਣੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚੋਜ ਵੇਖੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਦੋਂ 8 ਸਾਲ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਆਏ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਕੌਤਕ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਖੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਸ਼ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੱਥ 'ਚ ਛੜੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਟਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਟਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਟਰਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਟਰਾਣੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਟਰਾਣੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ, ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛਿੱਜੂ ਝੋਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕੀ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਆਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਪੰਡਤ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ 550 ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਨਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਆ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦਾ ਲਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੁਖਸਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕੇਵਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਇਦਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮਨ ਆਸਾ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਮੋਰੇ ਹਿਰਦੇ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ 3 ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, 3 ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਦੇ ਅਹਲਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਤੰਤਰੀ, ਰਾਜਾ ਸਾਡਾ ਕਿੱਧਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਐਸੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਚੋਜ ਵੇਖੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਮਾਧੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੁੜੀ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੁੜੀ ਸਮਾਧੀ ਵੇਖ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਐਸੀ ਸਮਾਧੀ ਜੁੜ ਗਈ। 3 ਦਿਨ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਰਾਜਨ
ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁਣੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੂੰ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਅਗੰਮੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸੇ। ਉਹ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਜ ਵੇਖੀ ਦੇ, ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ, ਚੋਜੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹੇ ਨੇ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕਰਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਓਗਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਜੁਗਤ ਦਸੀ ਆ, ਬੀਬੀ ਐਦਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ। ਇਸ ਘਰੋਂ ਤੇ ਖਾਲੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਨਈਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਿਆਮਤਾਂ ਬਣਦਾ। 2 ਵਾਰੀ ਨੂਨ ਆਈ, ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਪਾਇਆ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ ਆਇਆ। ਨੂਨ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਨਈਮ ਹੈ। ਨਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਆਮਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਖਾਲੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਸਿੱਖਾ ਮੇਰਾ ਡੋਲਿਆ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਡੋਲਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਵਾਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਦੁਸਾਲੇ ਲੈਣ ਪੱਟੀ ਗਿਆ ਨਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਤੇ, ਬਲ ਦੇ ਕੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਦੁਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੜੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿੱਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇਂਗਾ, ਡੋਲਿਆ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਵਿਦਾਵੀਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਬਈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਵੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਵੀ ਹਿਰ ਲੈ ਤਾਂ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਾਂ ਕਰੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਦਵੇ, 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਲਵੇ ਮੂਰਖਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਠਾकुर ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਾਧ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ। ਸੁਲੱਖਣੀ ਕੋਲ ਖੜੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ, 7 ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬੀਬੀ ਹੁਣ 7 ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਤੇ 7 ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਜਾਵੇ 1 ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਜਾਵੇ ਤੇ 7 ਬਣ ਗਿਆ ਸੁੰਨੇ ਪਾ ਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। 1 ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ 7 ਮਿਲ ਗਏ। ਤੇ ਸੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਸ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਸੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਚੱਬੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚੱਬੇ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੱਬੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਘਰੋਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਖਾਲੀ ਗਿਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵਿਧ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਅਲੇ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਨੂਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਈਮ ਨਿਆਮਤਾਂ ਬਣਦਾ। ਦੂਜੀ ਨੂਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਿਆਮਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੂਜੀ ਨੂਨ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ। ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਲਫ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਅਹਦ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨੂਨ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਨੂਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਨਸੀਰ ਹੈ। ਨਸੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਅਧੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰਮਿਤ ਸਹਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੂਜੇ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਿੱਤਰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਿੱਤਰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਮੰਗਲ, ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਹੋ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਮ ਪਾਈ ਪੇਖ ਬੇਸਮਾਦੀ, ਪੂਰ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾਵਤ। ਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਿਸਮ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਿਸਮਾਦੀ ਨੂੰ ਪੇਖ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਸ਼ਚਰਜ ਸਰੂਪ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਦਲ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਚਰਜ ਕੌਤਕ ਵੇਖੇ, ਆਸ਼ਚਰਜ ਕੌਤਕ, ਆਸ਼ਚਰਜ ਕੌਤਕ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਐ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਐ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸੋਂਗ ਸੋਂਗ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਂਗ ਸੋਂਗ ਜਪਣ ਲੱਗਾ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗੋਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ ਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਪਏ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੱਲ ਧੌਂਦੇ ਪਏ ਜੇ? ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਐਸੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਐ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਐਸੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ। ਪੂਰ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾਵਤ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਜਮੀ ਜਮਾਨ ਕੇ ਬਿਖੈ ਸਮਾਸਤ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਾ ਬਾਦ ਹੈ ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਦ ਘਾਟ ਹੋਤੇ, ਨਾ ਉਹ ਵਧੇ ਨਾ ਘਟਦਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੇ ਅਮੋਲਕ, ਜੋ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਵਤ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੀ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।
ਨਿਸ਼ਚਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਮੁੱਲਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡੱਲਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਚ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨਾ ਥਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੇਵਾ ਚ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਚ ਪੀੜੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਸੱਚਖੰਡ ਚ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨਾ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪੀਤਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਿਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਐਸੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਖ ਤੇ ਲਿਆ ਰਸ। ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਦੱਸ ਮਠਿਆਈ ਖਾਧੀ ਆ, ਗੁੜ ਖਾਧਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੁਸਕਰਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਜੈਸੇ ਪਵਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਾਖਿਓ, ਬੂਝ ਨਾ ਆਵਤ ਜਾਵਤ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੂਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਇਓ ਹਰ, ਵਾਕੀ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹਾਵਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਨ ਉਪਾਵ ਜੇਤੇ ਕਿਛ ਕਹੀਐ, ਤੇ ਸਿੱਖੇ ਪਾਵਤ। ਹੋਰ ਉਪਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਆਨੰਦ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵ। ਰਾਗ ਕਲਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਾਂਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਵਿਚਾਰ ਚਨਣੋਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਅਧਿਆਤਮ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਪਿਆਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਤ ਲਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀਤਰ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਪਰਖਾਵਤ। ਅਚਿੰਤ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਗਮ ਉਗਮਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਨੇ ਸਾਦਾ ਹੀਰਾ ਜੋਰੀ ਨੇ ਪਰਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ 3 ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਮ ਕਿਵੇਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਗਮ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗੰਮੀ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਬਨਾਸੀ, ਅਤੁੱਲੋ ਤੁਲਿਓ ਨਾ ਜਾਵਤ। ਨਿਰਗੁਣ, 3 ਗੁਣ, ਰਜਗੁਣ, ਤਮਗੁਣ, ਸਤਗੁਣ, ਇਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮਾਇਆਵਿਕ ਆਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਬਨਾਸੀ ਨਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਤੁੱਲੋ, ਤੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਬੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਜਰ ਜਿਨ ਜਰਿਆ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਬਨ ਆਵਤ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਜਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਾਮ ਨੇ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ। ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਦਵ ਕੁਲ ਦੇ 58 ਕਰੋੜ ਜਾਦਵ ਕੁਲ 4 ਪਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਆ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।